बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुफियान अमजद, तुसी देख रहे जे पंजाबी संगत। अज एक बड़ा ही अहम इशू तुहाडे नाल डिस्कस करना है, शेयर करना है, साझा करना है। वो इशू ये वे कि पहले थोड़ा जिहा गल नूं समझिया जे कि एक गवर्नमेंट कोई भी काम करती है उहदे वास्ते सब तो पहले प्लैनिंग करती, PDO का जो जिहड़ा महकमा वो प्लैनिंग एंड डिवेलपमेंट का वो वर्क करता है। कोई पेपर वर्क होंदा है, कोई किस तरह उहदा कोई फॉर्मेट तय होंदा है कि इहनूं किस तरह अगे लैके चलिया जाएगा। लेकिन चूँकि असीं मुल्क पाकिस्तान दे विच रहने हैं, मैं मुल्क तो पाकिस्तान उहदे सूबे पंजाब दे विच कोई आवा ही मेरे ख्याल नाल साडा वखरा है। इत्थे स्टैप पहले लै लिया जाता है और उहदा जिन्हों प्रोज एंड कॉन्स कहा जाता है वो बाद ही देखे जाते हैं। अच्छा हुण तुसीं देखो, एक पायलट प्रोजेक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2019 दे विच इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स का। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट सी। यानी प्रोजेक्ट की सी, प्रोजेक्ट ऐ सी कि फार फ्लंग एरियाज़ ने जेडे, रिमोट एरियाज़ ने जेडे, दूर दराज वाले इलाके जिथे तालीम का फुकदान है, वसाइल लोगों को है नहीं, उत्थे दे बच्चे स्कूल पढ़न तो बाद अगर वो प्राइमरी स्कूल है तो वह मिडल च नहीं सी दाखिल होंगे ज़्यादातर, क्योंकि मिडल स्कूल दूर है। अगर मिडल वाले बच्चे सन तो वह हाई स्कूल नहीं सी पहुँच सकते, क्योंकि हाई स्कूल उन्होंने पहुँच तो दूर सी, एक्सपेंसिव सन, बहुत सारे अखराजात ने, वो नहीं अफोर्ड करते। वट एवर द रीजनस आर, वो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते सन। उन्होंने बच्चों वापस तालीम की तरफ लैके आने वास्ते इन्होंने एक स्टैप लिया और बड़ा अच्छा स्टैप सी। इन्होंने 2019 दे विच टोटल 577 यानी 577 स्कूल्स नूं अपग्रेड किया। एक प्रोजेक्ट जिहड़ा उन्होंने पायलट किया कि असीं पहले देखने कि यह प्रोजेक्ट सक्सैसफुली कामयाब होंदा भी है कि नहीं होंदा। और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट रहा। मैं खुद बजाते खुद वह पार्ट एंड पार्सल रहा। मैं एफर्ट की स्कूल चलाने दे विच भी हाफिजाबाद दे विच, और बड़ी एफर्ट्स ने उन्होंने टीचर्स दियाँ, सारे टीचर्स दियाँ एफर्ट्स ने। उहदे विच बुनियादी सारा मसला की सी, मसला यह सी कि तुसी गवर्नमेंट दे टीचर्स इनवॉल्व करो, तुसी कुछ प्राइवेट टीचर्स जिहड़े ने, प्राइवेट उस्ताद जिहड़े ने वो हायर करो, ताकि उत्थे ही छोटे छोटे पिंडां दे विच तुसी अगला स्टैप जिहड़ा ना वो तालीम दा उन्हां बच्चिआं नूं दिओ जिहड़े कि नहीं अगे जा सकते, किसी होर स्कूल या किसी होर पिंड जाके, किसी शहर जाके नहीं पढ़ सकते। वैल एंड गुड, इस स्टैप ते कम होया, सारे ने कम किया, बड़ी एफर्ट्स कीतियां और रिजल्ट्स भी आए। हम जिस तरह मेरा अपना जाती स्कूल सी, वो मिडल स्टैंडर्ड तो अपग्रेड होके हाई होया, बोर्ड रजिस्ट्रेशन हो गई जी, ये हो रहा वो हो रहा, रिजल्ट 100% आ रहे हैं। मसाइल की सन, तुम सारे सोच रहे होगे कि यार सारा इतना अच्छा प्रोजेक्ट सी, तो मसला की है, इशू की है। इशू ये वे कि सरकार पिछली गवर्नमेंट होए तहरीक इंसाफ दी जिहदा प्रोजेक्ट सी, या होने वाली मौजूदा गवर्नमेंट जिहदे CM शहबाज शरीफ साहब ने, सॉरी हमजा शहबाज साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर ने, तो सारा सूबा उन्होंने है, गवर्नमेंट उन्होंने दी है। यह भी कोई उस इशू वाल नहीं आ रहे। इशू यह वे कि 2020 ਉਹਦੇ ਮਾਰਚ तक इन्ह 577 स्कूल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ पे मिली है। मजदूर ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈਡਸ ਵਾਸਤੇ ਵਬਾਲੇ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पे नहीं मिली। यानी 26 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ पे ਜਿਹੜੀ, और पे को बहुत ज्यादा भी नहीं है, वो किसी की 16,000 है, किसी मैक्सीमम 16,000 15,000 है पे चल रही है सैकेंड टाइम की। एक टीचर जिहड़ा गवर्नमेंट का टीचर है, वो सुबह मॉर्निंग आता है, उस स्कूल में कैरी करता, 5:30 बजे तक वो लैके जाता है, तो वो वैसी बस हुई भी होंगी है। प्राइवेट टीचर जिहड़ा वो तुहानूं पता है 16-17,000 बनता की है, 16-17,000 कुछ भी नहीं बनता। लेकिन फिर भी चलो उन्होंने कुछ देना तो चाहिए ना। उन्होंने इतना टाइम हो गया, 26 महीने हो गए, उन्होंने कोई पे ही नहीं मिल रही। CEOs ਨੂੰ मिले ने इत्थे इंसाफ आफ्टरनून स्कूल की जी यूनियन है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। हाफिजाबाद तो जाहिद इकबाल अंजरा साहब ने, ननकाना साहब तो गुलाम मुर्तज़ा मलक साहब ने, उस तो बाद उकाड़े तो तनवीर वट्टू साहब ने, ये सारे एफर्ट कर रहे हैं। ये किनू मिल चुके हैं, अजे तक सैकटरी तालीम मिल चुके हैं, ठीक है, गुलाम फरीद साहब मिल चुके हैं, राना कयूम साहब मिल चुके हैं, एडिशनल सैकटरी कैसर रशीद साहब उन्होंने मिल चुके हैं, CEOs ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਤਬਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਨੂਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰਸਤ, कोई पुरसाने हाल नहीं है ना टीचर्स का। और अगर ये खुद कोई गल करनगे तो महकमा इन्हां दे खिलाफ फिर चला जाएगा। ये
ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਾਇਲ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਥਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਜ਼ੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ, ਮੰਥ ਟੂ ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਜ਼ੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ 570 2019 ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 7008 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ QR ਕੋਡ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 570 ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹ 16 ਜਾਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਸਿਰਫ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁਰਾਦ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं यार, अच्छा मेरे तो नॉलेज अच्छी नहीं। और सेक्रेटरी साहब ने मिलते हैं जाके, सेक्रेटरी साहब अगू जी वो ना हमने जी देखा है, हम वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा है, वो भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा तो समरी किधर गई, एक दफा भेजी, दूसरी दफा भेजी, तीसरी दफा भेजी, वो समरी गायब हो जाती है, किधर जाती है? तुसी किस चीज के अफसर जे, किस चीज की गवर्नमेंट चाहिए? गवर्नमेंट इस चीज का ना है, अपनी रिट कायम करो, तुसी अपने इदारियां का ख्याल करो। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੇ? ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਬੋਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡ 17 ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਕਿਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ 26 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੈਡਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਪਰਸਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ, ਪਰਸਨਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਹੈਡਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਫੀਮੇਲ ਹੈਡਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਡਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇਤਨੀਆਂ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਮਸਾਇਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹਿਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਟਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੀਓ ਡੀਓ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਬਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੀਓ ਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਇਹ ਢੱਗੇ ਬਣ ਕੇ, ਗਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੇ ਯਾਰ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਹੋਰ ਮੰਗਵਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਣਗੇ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਣਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਬੰਦੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਰੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਤਰਲਾ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ, ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।